دوسری بات جو اس وقت زیر غور ہے وہ ہے انتخابی اصلاحات پر جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں. اس کی کئی نشستیں ہوئیں. اس میں پہلا تو میرا موقف یہ تھا اور میں دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے, اس سارے سیاسی عمل کا حصے دار ہے, اسے اعتماد میں بھی لینا چاہیے. بڑی اہم اصلاحات زیر بحث ہیں اور لگتا یہ ہے کہ بڑی عجلت میں کی جا رہی ہیں. ان اصلاحات کے فار ریچنگ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سرور باری صاحب جو کہ انتخابی عمل میں دلچسپی رکھتے ہیں, فافن کا حصہ رہے ہیں, مانیٹرنگ میں انوالو رہے ہیں, ایک گہری نظر رکھتے ہیں, انہوں نے بھی ایک تبصرہ کیا ہے اور جو ان کا تبصرہ ہے وہ قابل غور ہے. انہوں نے ایک حوالہ دیا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 9 میں جو ترمیم پیش کی گئی ہے اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں اور اس کی سیریس امپلیکیشنز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات کو اہمیت ملنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب کوئی ابہام نہیں رہا کہ نگران وزیر اعظم کس کی مرضی کا ہوگا. دو بڑوں میں یہ بات طے تقریباً ہو چکی ہے, کیونکہ سب جانتے ہیں اور پوری قوم جانتی ہے کہ جو آئینی طریقہ ہے وہ ہے مشاورت, میننگ فل کنسلٹیشن بٹوین لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن. اب لیڈر آف دی ہاؤس تو شہباز شریف صاحب ہو گئے اور لیڈر آف دی اپوزیشن برائے نام ہیں جو راجہ ریاض صاحب ہیں. آپ جانتے ہیں وہ تو خود ان کی ٹکٹ کے طالب ہیں, تو ان کی کیا رائے ہونی ہے. در حقیقت انہوں نے جو وہ فیصلہ فرمائیں گے صادر, اس پر انہوں نے انگوٹھا لگانا ہے. تو یہ بھی بڑا واضح ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کس نوعیت کا جو ہے وہ مرتب کیا جا رہا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کس نے کرنا ہے. دو بڑی جماعتوں کے سربراہان نے کرنا ہے, یا یہ حق پاکستان کی عوام کو دیا جائے گا کہ وہ ایک شفاف انتخابات کے ذریعے اپنے نمائندے اور اپنی حکومت منتخب کرے. یہ ہے آج جو مسئلہ زیر غور ہے اور زیر بحث ہے. کیا ایک بند کمرے کا فیصلہ مسلط کیا جائے گا, یا عوام اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے ووٹ کے ذریعے اس فیصلے کو وہ پلٹ دیں گے. وقت بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور آخری بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ استحکام پارٹی میں بھی مجھے ایک عدم استحکام کی جھلک دکھائی دی ہے. جو جماعت کے صدر ہیں انہوں نے یہ حکم صادر فرمایا کہ جو ان کے مشیر ہیں اون چودھری صاحب اور نعمان لنگڑیال صاحب فی الفور مستعفی ہو جائیں, اور جو پیٹرن ان چیف ہیں انہوں نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں. تو لگتا ہے استحکام بھی عدم استحکام کا شکار ہونے جا رہی ہے. شکریہ. غلط ہے, آپ کی انفارمیشن درست نہیں ہے. آپ پورے بیک گراؤنڈ میں جائیے تو آپ کا سوال بنتا ہی نہیں ہے. نہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کی کوئی اس کو اجازت دے گا اور نہ قوم نے کبھی دی ہے. ڈسٹارٹڈ پکچر پینٹ کی جا رہی ہے
اور ایک من गढ़ंत प्रोपेगेंडा उछाला जा रहा है जिसमें कोई हकीकत नहीं है। आप जो अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसके इजलास की तफसीलात में जाएं तो आपको पता चलेगा कि जो आप सवाल फरमा रहे हैं उसकी कोई बुनियाद नहीं है। सर, ये जो अभी बात कर रहे हैं यूपीआर रिव्यू के हवाले से उन्होंने बात की थी, जो इसराइली एम्बेसडर यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, उसके तहत वो बात करें थे कि ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है उसको वो रिलेट करें थे पॉलिटिक्स से। तो आपको नहीं लगता है कि जो मौजूदा पॉलिटिक्स है उसकी आपकी जो है यहाँ पे अर्ज ये है, देखिए वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उनको वो किसी नशिस्त में बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। पाकिस्तान के मंदूब ने वहाँ जब फ़लस्तीन का मसला उजागर किया, जब मकबूजा कश्मीर का मसला उजागर किया और वहाँ की इंसानी हकूक़ की पामाली का तज़किरा किया तो उन्होंने जवाबन ये कहा। सियासी इंतखाब का निशाना बनाया जा रहा है, आज 16 एमपीओ के साथ कोई महीने के लिए नजरबंदी किया जा रही है, तो क्या समझते हैं कि इमरान खान से वफादारी की कोई सलाह दी जा रही है? देखिए, वो उनके जितने केसेस गए उन्होंने हर केस में कानूनी चाराजोई की और अपना दिफा किया और जज साहबान ने उनको रिलीफ दिया और रिलीफ के बाद कोई नया केस सामने आ गया और अब जो आखिरी केस था जब उस पर भी उनको रिलीफ मिल गई तो 16 एमपीओ के तहत उनको नज़रबंद कर दिया गया है। मेरी नज़र में ये मुनासिब ना था ना है और बिल्कुल उन्हें सियासत की नज़र किया जा रहा है। मैंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, आपने फिर बात सुनी नहीं है और आपने समझी नहीं है। पहली बात तो ये है निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा मेरे इल्म में नहीं हो सकता, क्योंकि जिस बंद कमरे की मीटिंग में आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने मुलाकात की मैं तो नहीं था, जो 1-on-1 मुलाकात हुई उसमें मैं मौजूद नहीं था। ये सवाल का जवाब वही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। उनसे सवाल कीजिएगा, उनसे सवाल कीजिएगा, ये सवाल उनसे बनता है, उनसे कीजिएगा, खामोशी इख्तियार करें। देखिए, उन्होंने क्या फरमाया है जो मैंने सुना है, जो मुझे समझ आई है, उन्होंने कहा कि हम असेंबलियों की तहलील करने का हमने फैसला कर लिया है वक्त से पहले, कुछ दिन पहले। इससे मुराद ये ठहरी कि वो 90 दिन के इंतखाबात को तरजीह दे रहे हैं। अब अगर 90 दिन को इंतखाबात होने हैं तो आइन की रूह से वो इंतखाबात बनते हैं नवंबर में, 8 नवंबर बने, 9 बने, 10 बने, उसके लगभग बनते हैं, ये आइन कह रहा है। अब ये बता सकते हैं या इलेक्शन कमीशन बता सकता है कि वो डेट क्या देंगे। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि आइन तो ये कहता है लेकिन तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है, तो वो बात कर भी गए और अभाम भी छोड़ गए। ये सवाल आप वजीर दाखिला से कीजिए, क्योंकि ये उन्होंने ये जवाब दिया है और यही फरमाया है, तो बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। इसकी मुज़म्मिन क्या है।